ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसी मैं KP सिंह। अज का मुद्दा मैं तुहाडा सब का स्वागत करता। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां विचाले जो आपसी खिच्चोतान चल रही सी वो कोर्ट केस के विचाले 2014 के एक्ट नूं मानता दे के इस खिच्चोतान नूं घटा दिता गया जां वधा दिता गया। सवाल अज साडे सामने यह है, सिख भाईचारे दे विच जिस तरीके नाल टकरा दीआं खबरां आ रही वो चंगियां खबरां नहीं ने। इसे करके इस मुद्दे ते वध तो वध सिर जोड़न की कोशिश करनी चाहिए है, मंथन करना चाहिए है ते इस मुद्दे ते विचारां भी होणीआं चाहिए कि इस फैसले नाल सिख पंथ है वो वंडिया गया, सियासत है इस दे बहाने की पालदी पई है। सारे सवालों के जवाब लैणे पैणे है तो वड्डा सवाल यही पुछना पैना है, सिखां च टकरा क्यों? फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए, उस तो बाद बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। अज दा मुद्दा सिख ते गुरुद्वारा प्रबंधन HSGMC ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद सिख सियासत तब की है। बड़े सारे सवाल है जिहड़े खड़े होने शुरू हुए। 2014 के एक्ट के खिलाफ SGPC की पटीशन अदालत वालों खारिज की गई। 2014 का एक्ट हुड्डा सरकार वेले आया सीगा, भुपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार सी हरियाणा में, उदों एक्ट आया सीगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस पूरे मामले पर रिव्यू पटीशन दाखिल करेगी। हालांकि मिस्टर दादूवाल हरा ने सलाह दी है कि रिव्यू पटीशन ना दाखिल करो, पर यह सलाह मनी जाएगी नहीं मनी जाएगी। सवाल है हरियाणा च गुरु घरां दी सांभ संभाल ते सहमति चौकड़ा आ रही है तो हालांकि इस प्रबंध के विचाले वख-वख राय साडे सामने आ रही है तो ये सारे पॉइंट है। धक्केशाही बाबत श्रोमणी कमेटी ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि जे कोई धक्केशाही हुई साडे मुलाजमां के खिलाफ जां गुरु घरां दे विच धक्केशाही हुई तो उहदे लई सरकार जिम्मेवार होएगी। तो बलजीत सिंह दादूवाल हरा ने श्रोमणी कमेटी को अपील की है कि सानू प्रबंधन सौंपे जान, क्योंकि फैसला कोर्ट का आया तो उस फैसले नूं मुख रखदिआं प्रबंधन सानू सौंप दिता जाए। जगदीश सिंह झिंडा तो बलजीत सिंह दादूवाल हरा विच मतभेद की खबर भी सामने आई है। हालांकि कुछ खबर भी आ रहा कि सहमति बन सकती है, पर सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी सवाल यह भी होना चाहिए। सिख भाईचारे सने सियासी हल्कों तक मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां हैगियां उन्हां दे अलग-अलग प्रतिक्रिया हैगी है तो पर इस दे विचाले प्रतिक्रिया सब तो वड्डी है कि सियासत सानू वंडदी पई है तो असीं वंडे जावांगे कि नहीं वंडे जावांगे। सवाल यह है तो इसे सारे सवालों पर चर्चा करने लिए बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद है कि HSGMC के प्रधान जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल। दादूवाल साहब बहुत स्वागत है सर तुहाडा। धन्यवाद जी KP सिंह जी, तुहानूं और सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। दादूवाल साहब सर पहला सवाल यही है, जिहड़ा टकरा दी खबरां आ रही हैं वो टकरा चाहुंदा कौन है ते टालिया किवें जाऊगा? KP सिंह जी, सब तो पहली मेरी ये बेनती है कि टकरा है कित्थे है मैनूं दस्सिया जावे। हरियाणे दे गुरु घरां दा प्रबंध हरियाणे दी संगत नूं हरियाणा कमेटी नूं सौंपण लई मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने मानता देती है। SGPC सुप्रीम कोर्ट गई सी, असीं तां गए नहीं सीगे। ਤਾਂ SGPC ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, जिन्ने बधाई दे फोन हरियाणा चो उन्ने पंजाब चों आ रहे, दुनिया भर चों आ रहे। टकरा है कित्थे आ मैनूं ये तां दसो। कोई टकरा मैं 10-15 गुरुद्वारियां च जा चुका वां। ये फैसला परसों आया सी ते कल सवेर तो मैं तुरिया होया। सवेरे सिरसा तो तुरिया, सिरसा फिर अपना फतेहाबाद, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रात नाढा साहब जाके रुकिया पंचकूले और फिर सुबह नाढा साहब तो तुरिया था, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो कैथल, कैथल तो करवाल तरावड़ी गुरुद्वारा साहब। अजे भी मैं रस्ते दे विच सानू आप फोन कर करके लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां बुला रही ने। 18 लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जिहड़ियां SGPC के अधीन सी, मैनेजर साहबान सानू बुला रहे ने ते उत्थे ऐलान कर रहे हैं कि असीं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल चलना। बाकी जिहड़ी कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो 1-2 दिनों दे विच नालों नाल होई जाएगी। पर सब ने ऐलान मैनूं तां किते टकरा दिसिया नहीं, हर जगह ते उन्हां ने फुल्लां दी वर्खा करके फिर तुहानूं दादूवाल साहब अपील क्यों करनी पै रही है?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਨੇ ਖਰਚਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧਾਈ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2014 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਹਿਜੇ ਮੇਂ ਬਦਤਮੀਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਨਕਾਬ लेकर फिरते हैं, जिनके खुद खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लेकर फिरते हैं। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਏਜੰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਏਜੰਟੀ ਪੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਥ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल हरी साडे नाल मौजूद है कि दादूवाल साहब, जदों तुसीं ये गल कहते हो कि हरियाणा में कोई टकराव नहीं हैगा, जगदीश सिंह झिंडा ते तुहाडे विचाले जदों इहो जिहियां खबरां आउंदियां, तुसीं कहते हो कि मैनूं फोन आ रहे, वो कहंदे मैनूं फोन आ रहे हैं, किन्ने मैंबर आ उत्थे ते किन्ने तुहाडे नाल दादूवाल साहब? देखो, पहली गल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मानता दित्ती है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 10 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਡਹੌਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 18 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਵੇ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, 2-3 ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 2 3 ਵਾਰ 5 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ KP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣਨਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨਾ ਵਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਝੀਂਡਾ ਨਲਵੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਲਵੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਚ, ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਗੱਲ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ, ਤਬਾਹੀ ਝੱਲੀ, ਕੇਸ ਝੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ।
ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਵੀ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫੇਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 2018 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ AK-47 ਦੇ ਰੌਂਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ AK-47 ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲਿਆ, ਤਸੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆ। ਚਲੋ मैं एक और छोटा वक्फा लूँगा, दादूवाल साहब वापस आ रहे हैं। सवाल बहुत सारे है, हो सकता है कि सवाल तिखे लगते पे होण, पर दादूवाल साहब हरों तो जे इन्हां सवालों के जवाब ना लए तो शायद हो सकता है कि तुहानूं उन्हां सवालों के जवाब पता ना लग सकन जिहड़े सवाल होने चाहिए। वापस आ रहे हैं। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। दादूवाल साहब तो सीधे सवाल असी लै रहे हैं। दादूवाल साहब तुहानूं ऐਵੇਂ लगदा कि सिखां दे मसले, सिख भाईचारे दे मसले, कौम दे मसले जे कोर्टां विच इस तरीके नाल जाणगे, ये पहला मसला नहीं हैगा, इहो ਜਿਹੇ बहुत मसले आ कोर्टां दे विच विचार दे अधीन है, तो लगदा कि ये कौम दे विच जिहड़ा वखरेवा पै रिहा उहदा कोई लाहा ना खट जावे। दादूवाल साहब कदे इस बाबत सोचिਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। 3 ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, 2 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੜਾਵਾ ਇੰਨਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 2 ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਮੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ,
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਹੱਲ, ਪੰਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ RSS ਤੇ BJP ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ RSS ਜਾਂ BJP ਅੱਜ ਆਈ ਆ। RSS ਤੇ BJP ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ RSS ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੋ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਆ।
ਫਿਰ RSS ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਨਾ ਕਹੋ, BJP ਨਾ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪੋ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਊ, ਜ਼ਰਾ ਆਲਮ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੂਪੋ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪੋ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ BJP ਦੇ RSS ਦੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ BJP ਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੋ। ਦੋਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੱਕ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ IAS IPS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SGPC ਨੇ 35% ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 25% ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਟੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SGPC ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਓ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ KP ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਰਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੀਕੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚਲੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, SGPC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।